जिद्दां कहानी सुनी है ना तुसीं, अज भी सुनानी चाहांगे असीं। एक बार ना ये कहानी सिर्फ सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है, समझदे हो कि नहीं। कि एक बार एक नौजवान फकीरां दे कोल गया, फकीरां दे कोल गया तो जाके फकीरां नूं कहंदा जी मैनूं वो बहुत पसंद है, मैं चाहता वो लड़की नाल मेरी शादी हो जाए। फकीरां ने अखां बंद कीतियां, देखा, कहंदे बेटा कुछ होर चाल है, होर चाल है, कुछ तेरे वास्ते ठीक नहीं है। नहीं जी मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है, इसलिए मैनूं यही चाहिदा है। तो हुण ये सानूं समझाउण वास्ते कहानी बनाई गई है। और किते ना किते ये कहानियां जिहड़ियां हुंदियां ना ये साडे जीवन नाल जुड़ियां हुंदियां है और इन्हां दी सच्चाई भी किते ना किते कईयां दे जीवन चों झलकदी है। कहण नूं तां कहानी हुंदी है पर कईयां दे जीवन च वाकई वो सच्चाई भी किते ना किते हुंदी है। तां ही तां बहुत बार इदां हुंदा कि सत्संग च असीं कोई गल दसी दी है कहानी बना के, तो अग्यों कोई जीव कहता है कि मालको ये तो मेरे जीवन नाल जुड़ी हुई गल दसदी तुसीं, ये तो मेरे जीवन की कहानी दसदी तुसीं। वाकई मैं भी ये फील किया, वाकई मैं भी ये महसूस किया, क्योंकि हर इंसान जो दुखी परेशान है ना किते साडा सारे दुख बाहरों देखने को डिफरेंट डिफरेंट लगता है, पर अंदरों किते ना किते सारे एक दूजे नाल असीं जुड़े तो हुए हैं। समझदे हो कि नहीं। हुण फर्ज करो किसी का सिर दर्द है, किसी का पेट दर्द है, कहण नूं दो दुख है, उन्होंने सिर दर्द है, इन्हूं पेट दर्द है, पर है तो जिस्म नाल ही जुड़िया होया। समझदे हो कि नहीं। एक कहंदा मेरी दुकान नहीं चलती, दूजा कहंदा मेरा बच्चे की शादी नहीं हुंदी। कहण नूं अलग अलग दुख है पर है तो मानसिक ही दुख है ना, वो भी चिंतित है, वो भी चिंतित है। सो कई बार दुख देखने नूं अलग अलग लगते हैं पर अंदरों उन्होंने मूल एक ही होंदा, जड़ एक ही होंदी है। सो एक कहानी भी कुछ ऐसी है। जो फकीरां ने मना किया, कहंदा नहीं जी जिद की मैनूं यही चाहिए है। फकीर कहंदे तेरी खुशी, समझना जरा। शादी हो गई, 6 साल गुजर गए। एक बार फकीरां नूं एक ना पागलखाने जाने का मौका मिलिया, क्योंकि जिहड़ा पागलखाने का मेन डॉक्टर सी फकीरां दा श्रद्धालु सी। फकीर किते उधर ही गुजरे, कहंदा महाराज एक बार मेरे पागलखाने च आ जाओ, चरण पा दिओ, नाले तुहाडी नज़र पागलों ते पै जाएगी। जदों गए तो फकीरां ने देखिया पागलों नूं, तो पुछया डॉक्टर नूं कि बई इत्थे सब तो बड़ा पागल भी कोई है जिन्हों कहंदे बहुत खतरनाक पागल। तो उसले उन्हें कहा महाराज 2 पागल है जिहड़े सब तो खतरनाक है, 2 पागल है इत्थे सब तो खतरनाक। फकीर कहंदे फिर वो दिखा, क्योंकि हुण तेरे हॉस्पिटल आए तो सब तो खतरनाक पागल देख लीए कि वो हुंदे किदां दे है। जदों पहले पागल नूं देखिया तो इदां है कि जंजीरां नाल बन्निया गया है, बड़े हथ पैर मार रहा। वो कहंदे महाराज इन्ना खतरनाक है, जे जंजीर खोल दो तो किसी गल ही घुट देवे, तां इहनूं बन्निया गया है। फकीर कहंदे पागलपन का कारण की है? कहंदा जी पागलपन का कारण यह है कि इहनूं किसी लड़की नाल बड़ा प्यार सी, इहनूं किसी लड़की नाल बड़ा प्यार सी और वो लड़की की शादी किते होर हो गई, इस करके दुख विच पागल हो गया। काहदे नाल पागल हो गया? दुख विच पागल हो गया, ये हालत है दी। फकीर कहंदे अच्छा, दिल टुट गया बेचारे दा। ठीक है, हुण कहंदे इस तो भी खतरनाक पागल है कोई? कहंदे जी एक होर तुहानूं कहे 2 पागल सब तो खतरनाक, इस तो भी ज़्यादा खतरनाक है। जदों दूजे कमरे विच गए, उत्थे जदों देखिया तो उहनूं तां 2-2 जंजीरां बन्नियां होईयां सी, बड़ा जबरदस्ती चीकां मार रहा सी, रोड़ा पा रहा सी। फकीरां ने कहा दाड़ी दूड़ी है, बाल बिखरे, शक्ल कोई पहचानी जी लगती है दी, भई इहनूं की होया सी, इहनूं की होया? इहदा भी किसी ने दिल तोड़िया सी, क्योंकि पिछे गया कि वह पागल किसी लड़की नाल प्यार करता सी, वो लड़की की शादी किते होर हो गई इसलिए पागल हो गया। इहदे नाल की होया कि ये भी किसी नूं प्यार करता सी? डॉक्टर कहता नहीं महाराज दरअसल इहदी वो लड़की नाल शादी हो गई तो पागल हो गया। वो जिस लड़की के पिछे पागल हो गया वो लड़की की शादी इहदे नाल होई, ये ज्यादा पागल हो गया। फकीर कहते देखी देखी लगती शक्ल इहदी। जब कोल जाके फकीरां ने थोड़ा देखिया, वो फकीर कहते तो उही मुंडा जिन्होंने कहा सी ना ब्याह करा। नहीं जी मैं करना ही, उत्थे मेरी खुशी इत्थे है, हुण आ खुशी है तेरी। आने वाला समा की हुंदा है इहदा बंदे नूं। कई बार बंदा हुण जरा गौर करना, एक बंदे नूं हुण सिंपल जिहा सवाल का जवाब देना, उन्होंने शूगर है और डॉक्टर कहता करेले का रस पी, ये तेरे वास्ते चंगा है। हुण उन्होंने करेले का रस पीना चंगा लगता है कि उन्होंने खुशी हुंदी करेले का रस पी के? जवाब दिओ सानूं। या वह दिल करेगा बर्फी खाण नूं, लड्डू खाण नूं, या कोई मिठा शरबत पीण नूं। हुण दिल तां करेगा मिठा शरबत पीण नूं, पर घरदियां ने जिहड़े प्यारे है ना उन्होंने कहना भाई मिठा शरबत तेरे वास्ते जहर है, तो करेला कौड़ा जरूर है पर तेरे वास्ते अमृत है, इसलिए तेरे फायदे वास्ते करेला जरूरी है, इसलिए तेनों जबरदस्ती करेला पिलाना है, क्योंकि उत्थे फायदा देखा जाता है। हुण गुरु फकीर भी यही करते हैं,
ਇੱਥੇ ਸਹਿਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਵਿੱਚ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਲੈ ਖਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਖਾ ਲਾ ਖਾ ਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲੋ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਤਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਓ। ਲਾਉਤਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਬ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਗੋ, ਅੰਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਉਤਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਠਹਿਰ ਫਿਰ। ਲਾਉਤਸੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਤੂੰ। ਔਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਲੋ, 1.5 ਕਿਲੋ, 2 ਕਿਲੋ ਖਾਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਟੋਕਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆਖਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਅੰਬਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅੰਬ ਚੁੱਪਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਪੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਧਰੋਂ। ਲਾਉਤਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਬ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਗਿਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੇਟ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਘੜਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਰਾਹੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥਾਪੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਕ ਤੇ ਵੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि सत्संग प्रेमी ऐसा चाहिए जैसी माटी होए, आपा सौंप कुम्हार को तब बल हो कुछ होए। कहते तब बल हो का मतलब ताही तेरा कुछ भला हो सकता है जे अपने आप को सौंप देगा गुरु रूपी कुम्हार। और कबीर साहब भी कहते गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कबीर साहब ने भी यही गल की कि गुरु कुम्हार शिश कुंभ है, कुंभ यानी घड़ा है, गड़ गड़ काढ़े खोट। जिदा कुम्हार अपने बनाए घड़े चो एक एक करके ठोक ठोक के खोट कट दिंदा है और उन्होंने मजबूत बना दिंदा है। कहते गुरु का काम भी यही है कि जेड़ा उहदे नाल प्यार करता है उहदे नाल जुड़ जाता, समर्पित कर दिंदा, तो गुरु भी उहदियां कमियां नूं दूर करके उन्होंने भी सर्वोत्तम बना दिंदा है, सर्वश्रेष्ठ बना दिंदा है, उत्तम बना दिंदा है, बेहतर बना दिंदा है। फिर इंसान की जिंदगी उही नहीं रहिंदी, क्योंकि कित्थे मिट्टी और कित्थे बर्तन, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਨ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ फिर उन्होंने कामयाबी मिलेगी, थले पिछले पासे नहीं जाएगा। ये भी इदा भी समझ लो जिदा एक बच्चा पहली पास कर गया, दूजी पास कर गया, तीजी पास कर गया, चौथी पास कर गया। हुण चौथी पास कर गया, पर चौथी जो फेल हो जाता है तो उन्होंने तीजी च नहीं किया जाएगा, दूजी च नहीं किया जाएगा, उत्थे बैठा रहेगा।
क्योंकि पिछे जाने वाली ऑप्शन ज्ञान के मामले च है नहीं। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि जिहड़ी चीज़ एक बार बंदा कर गया वो तो फिर कर गया। समझना जरा सारे। और इत्थे गुरु का रोल तो होर भी बड़ा है। इसलिए आओ हुण समा काफ़ी हो गया है, समझाउण नूं तां बहुत कुछ है, पर हुण टाइम नूं देखदिआं होइआं आखिरले वचनां की तरफ चलीए हुण कि असीं भी अपने आप नूं अगर चाहते हैं कि साडे जीवन च भी बदलाव आवे, साडे जीवन की भी कीमत पवे, साडा जीवन भी अनकीमती तो कीमती हो जावे, साडा जीवन भी अनमोल हो जावे, तो फिर आपा सौंप कुम्हार को तब भला कुछ होए। फिर ही तेरा भला हो सकता है, फिर ही तेनू लाभ हो सकता अगर अपने आप नूं मुरशद के हवाले कर देगा, मुरशद नाल जोड़ देगा और अपनी इच्छावां नहीं ये कहेगा, ये नहीं कहेगा मेरी आ इच्छा है, बल्कि ये कहेगा कि मेरे वास्ते जो बेहतर है, जो मेरे जीवन वास्ते बेहतर है, आने वाले समय वास्ते जो बेहतर है और जो मैनू बेहतर बना देवे वो करो। तुसीं समझदे हो कि नहीं? जिद्दां असीं कहीदा ना, एक हुंदी साडी इच्छा कि मेरी आ इच्छा है, एक हुंदा मेरे वास्ते अच्छा। एक बंदा कहता मेरी आ इच्छा पूरी की जावे, या दूजा बंदा कहता जो मेरे वास्ते अच्छा है वो किया जावे। समझदे हो कि नहीं? हुण एक बच्चा बीमार है, एक बच्चा बीमार है, उन्होंने डॉक्टर ने कहा चॉकलेट नहीं खानी, ये तेरे वास्ते माड़ी है, इन्हें इन्फेक्शन हो सकती है, आ दवाई खानी है, दवाई कोड़ी है पर तेरे वास्ते फायदेमंद। हुण बच्चे नूं पुछया जावे बच्चा चॉकलेट खानी कि दवाई खानी है, तो बच्चे की इच्छा की होनी है? जवाब दिओ सानूं। दवाई नूं कहना होना, इंजैक्शन नूं कहना कि इंजैक्शन लाओ, दवाई दिओ मैनू, या उन्हें कहना आ चॉकलेट मेरे खाण की मेरी इच्छा है। पर तुहानूं पता है कि इच्छा तो इहदी चॉकलेट दी है, पर इहदे वास्ते चॉकलेट अच्छी इच्छा ये है पर अच्छी दवाई है। इसलिए बच्चा रोवे पिट्टे जो मर्जी करे, तुसीं दवाई देनी है उन्होंने, क्योंकि पता है फ्यूचर वास्ते अच्छा। इसलिए तुहानूं भी कोई गल कहांगे कि जे अपने बच्चों नाल इदां करदे हो तो फिर अपने आप नाल भी इदां करो। बच्चों को तो असीं लैके जबरदस्ती स्कूल लैके जाते हैं, लैके जाते हैं कि नहीं, मैनू छुट्टी चाहिए, मैं नहीं स्कूल जाना, पर तुहानूं पता जे घर बैठा रह गया ये वास्ते अच्छा नहीं है। इच्छा तो यदि घर बैठन की खेडन की है, पर अच्छा ये वास्ते स्कूल पढ़ना है। तुसीं जबरदस्ती भी लैके जाते हो। जे बच्चों के वास्ते तुसीं ये कर सकते हो कि जो उन्होंने वास्ते अच्छा है वो करते हो, जबरदस्ती करते हो, उन्होंने तकलीफ दे के भी करते हो, तो फिर अपने आप को क्यों नहीं रेडी करते कि अपने आप को असीं उस लैवल पर क्यों नहीं रखते? असीं भी अपने आप को इदां अपने मालिक के हवाले कर दिए कि मालिक जो मेरे वास्ते अच्छा वो कर, जो मेरे जीवन वास्ते अच्छा वो रंग च रंग दे, जो मैनू बेहतर बना दे वो कर दे बस, क्योंकि तेरी खुशी दे विच ही साडी खुशी है। ये गल हमेशा याद रखो। जिन्नी कि तुसीं मंगदे हो ना, जे उहदे हवाले कर दईए तो जिन्नी कि तुहाडी मंग है, जे उहदी खुशी की फिक्र करिए तो उहदे नालों कई हज़ार गुणा ज़्यादा खुशियां वो परमात्मा ने तुहानूं दे देनियां है। क्योंकि जदों बेहतर बन जावांगे तो बेहतर बन के इंसान दा जीवन भी बेहतर हो जाता है, और इंसान बेहतर का मतलब ही होंदा कि सब कुछ अगे तो अगे बेहतर होंदा जा रहा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए आओ सहजो बाई का यह छोटा जिहा शब्द, पर ये राज बड़ा गहरा है कि जे जीवन को सफल बनाना है तो फिर कहते इस तरह बन जा जिदा एक मिट्टी कुम्हार के हवाले समर्पित कर देंदी है। तू भी समर्पित कर दे अपने आप को कि तेरा भाणा कि जिथे तू रखेगा, जिदा रखेगा, मैं हर हालत में तेरा शुक्र करना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? और दूसरी गल जिदा दसिया कि यह भी दोबारा कहांगे कि यह जरूर अपने आप को पूछना है कि मैं की चाहता, दुनिया मैनू किहड़े रूप च याद करे, मेरे किहड़े गुणा वास्ते दुनिया मैनू याद रखे करे, पूछना है अपने आप को। इसलिए मैं कोशिश करनी है मैं नेकी करा, अच्छा बना, शांत सुभाव का बना, अच्छे सुभाव का बना, ताकि जिन्हों भी मिला इदां दी खुशी देवां, इदां बोलां कि उहदे दिल च मेरी अच्छी याद बने। और जब भी मैनू याद करे अच्छे इंसान के रूप च याद करे, नेक इंसान के रूप च याद करे, क्योंकि साडे ते निर्भर है कि असीं अपनी याद, हुण याद का मतलब ये भी नहीं कि बंदा कहे कि जदों मर गए तो फिर जींदे जी भी याद किया जाता है। समझदे हो कि नहीं? तुसीं अज किसी नाल मुलाकात करके घर नूं चले गए तो याद किया जाता कि नहीं? तुसीं दुकानदार नूं कई बार याद कर दो, दुकानदार बड़ा अच्छा है, या दुकानदार नूं याद कर दो बड़ा ठग बंदा है, लुट लिया उन्हें मैनू, कर दे हो कि नहीं? इसलिए जींदे जी भी ये सवाल करना कि मैं इदां दा अपने आप को बनावा कि हर जगह अच्छे रूप च मैनू याद किया जाए, मेरे अच्छे गुणा करके मैनू याद किया जाए। समझदे हो कि नहीं? इसलिए भी पॉइंट याद रखना तुसीं। और जिस तरह दसिया दूजा ये बेनती करनी कि मेरे मालिक जो मेरे वास्ते अच्छा है वो मेरे ते रहमत कर दे, वो मेरी झोली च पा दे, मेरी इच्छा ना देख
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਪ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਨੰਦ, ਸਫਲਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਲਓ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇਰੇਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਗਾਉਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਸਮਝ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ
ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।